सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। सतगुरां दी बदौलत परमात्मा दी किरपा दे नाल सतगुरां ने मेहर दी नज़र कीती है। सत संगत दियां घड़ियां प्राप्त होईयां हन, जिन्हां घड़ियां दे विचों असीं परमात्मा दे अमोलक बोल जिहड़े ने उन्हां नूं सुण के अपनी जिंदगी दे अंदर लागू करने हन, क्योंकि परमात्मा ने एक बहुत वड्डी महान किरपा कीती है कि जिन्ना ये शरीर की पैदाइश है वो भी एक गंदगी तो है अते इस शरीर दे अंदर है भी निरी गंदगी ही गंदगी है। जो भी शरीर दे विचों बाहर निकलदा है उन्होंने मनुख खुद परवार नहीं करता, हालांकि अपने शरीर की चीज़ है। जो कुछ बाहर निकले परवान नहीं करता, तो इस तो मतलब यही है कन्ना राही जो बाहर निकले उन्होंने ये खुद परवान नहीं करता, नासका राही जो बाहर निकले उन्होंने ये खुद परवान नहीं करता। मूँह दे राही खाधा होया भोजन बाहर आ जाए उन्होंने परवान नहीं करता। शरीर दे किन्ना कुछ अंदरों बाहर निकलदा है, मनुख एक भी चीज़ है जिहड़ी परवान नहीं करता। ते परमात्मा ने एडी वड्डी मेहर कीती है, ये सारी नूं गंदगी नूं ढकण वास्ते परमात्मा ने मास की वरतों कीती है। हड्ड चम तन मास तो परमात्मा ने एडी वड्डी बख्शिंद परमात्मा ने किरपा कीती है कि इसनों सारी गंदगी नूं ढकण वास्ते परमात्मा ने एक मेहर कीती है। जिंदगी किते गंदगी दे विच ही ना रह जावे, ये सुगंधी दे वल जावे। ये कोई सुचज्जे ढंग दे नाल अपने कर्म करे, जिन्हां कर्मां दी बदौलत ये किसे नूं जिहड़ा है वो सुखी कर सके। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे तेरे कोल ये वस्तुआं प्रबल ने इस जिंदगी दे विच ते किसे नूं तो सुखी कर सकदा है। पर सारी दी सारी दुनिया नूं पूर्ण सुख जिहड़े ने वो तू नहीं दे सकदा। ते जे किसे नूं सुख नहीं दे सकदा, ये तो तेरे हत्थ दे विच है नहीं कि तू सारे दे सारे सुख किसी दी झोली दे विच पा दे। ये तो तेरे हत्थ दे विच है नहीं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों नूं सारी जिंदगी दे सुख नहीं दे सकते। वो भी किसी ना किसी गल्लों दुखी रहिंदे ने। भावें माँ बाप बड़े यतन करते हैं पर फिर भी अक्सर बच्चे सुखी नहीं होंदे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का फिर फरमान है कि जे सारे सुख तू किसी की झोली दे विच नहीं ना पा सकदा, ते एक चीज़ तेरे हत्थ दे विच हैगी है। एक चीज़ वो ये है, सारे सुख तो किसी नूं नहीं दे सकदा, पर किसी नूं दुख दे के किसी की जिंदगी नूं रवाई ना, यह तेरे हत्थ दे विच है। किसी नूं दुख ना देवी।
ਅਗਰਵਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਲਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਧ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਨ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ। ਸਾਰਖੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂਢੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਚਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਚਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲੇ। ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਖਾਊਗਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਸੂਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ? ਤਉ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ, ਉਹ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੱਖ, ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਰਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਵਰਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
कि मानुख कै किछ नाही हाथ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੱਤ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਪੱਥਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜੇ ਕਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਿੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਧੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਜਿਉਣੀ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
तो इत्थे मिट्टी दे विच निरलेपता जदों तेरी जिंदगी दे विच आउणी है ते ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ है जदों इकल्ला तू अपना रस्ता चुन लवेगा। ते जदों इकल्ला रस्ता अपना चुनेगा बस समझ लई कि उदों पलट के सारी दी सारी दुनिया तेरी विरोधता ते खड़ी हो जूगी। ते जदों सारी दुनिया तेरी विरोधता करे उदों समझ लई कि तू रब दे दर ते प्रवान हो गया। मंसूर दे बड़े इट्टां रोड़े मारे पर रब दे दर ते प्रवान हो गया। बगदाद की धरती ते गुरु नानक नूं चुक के खूह दे विच सुट्टिया गया पर रब दे घर दे विच प्रवान सी। गजब दी गल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज 42 साल की उम्र विच 42 साल की उम्र इतिहास च लिखी है साहिब जी महाराजियां दी। 42 साल की उम्र दे विच सिर्फ 2 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने परिवार च रहे ने, इस तो वध नहीं रहे। सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल ही अपने परिवार च रह सके गुरु गोबिंद सिंह महाराज 42 साल की उम्र दे विच। हालांकि 42 साल की उम्र दे विच ते जाके मनुख अपने परिवार च रहना सिखदा है। जिथे जाके एडी वड्डी उम्र दे विच दुनिया कुछ कहना कुछ रहना बहना सीखती है, उत्थे जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारी उम्र दे विच सब कुछ पहले कर दिता सी। इसलिए तो कह सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा ना तो इस धरती ते कोई आया तो ना किसी ने आना है। सिर्फ 2 साल रहे ने महाराज जी आप जी अपने परिवार दे विच। खैर गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन। महंत किरपाल दास जियां ने इस गल का पता लग्या तो वह कहन लगे भंगाणी के युद्ध के विच ते असीं भी नाल चलांगे। उन्होंने महंत किरपाल दास जियां ने अपना एक सोटा लैता। पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुते तकड़े हथियार नहीं हुंदे सी। इस हुण दे जमाने ने तरक्की बड़ी की है, हथियार बड़े ने, मारू ने, कई कई किलोमीटर तक जिहड़ा है बंदे नूं खत्म कर दिंदे ने। बड़े तेज धरार हथियार जिहड़े ने वो बने हुए ने, बड़े तेज हथियार। और इस जमाने ने तरक्की बड़ी की है, तेज तो तेज हथियार बना ले ने किसी नूं खत्म करने वास्ते। बड़ा कुछ इस जमाने ने तरक्की की है, बड़ा। इहदे विच जिन्ना भी पानी है, पानी नूं भी वरत्या गया और उन्होंने सिंचाई वास्ते वरत्या गया, उहदी वरतों की जा रही है। सूरज की रोशनी तो कम लेता जा रहा है, हवा तो कम लेता जा रहा है, पानी तो बड़े सुचज्जे ढंग नाल कम लेता जा रहा है, धरती तो बड़ा कम लेता जा रहा है, आकाश तो बड़ा कम लेता जा रहा है, चंद्रमा तो बड़ा कम लेता जा रहा है, तारियां तो बड़ा कम लेता जा रहा है। बड़ी तरक्की की है साइंस ने इस युग दे विच, बड़ी तरक्की है। पर यह सारी दी सारी तरक्की करदा करदा मनुख, तरक्की करदा करदा मनुख अपने आप नूं भुल गया। जिथे जाके मनुखता जिहड़ी है ये फेल हो जाती है। तरक्की करदा करदा इन्ना उपर चलिया गया कि हुण बिल्कुल धरती नूं भुल गया, अपनी जिंदगी नूं भुल गया कि मैं लैण वास्ते की है। इसलिए ये हुण अगाहां नूं जाण दे कोशिश कर रहा है, तरक्की दे वल कोशिश कर रहा है। इहदी बांह पकड़ के इनू पिछां नूं लियाउणा बड़ा औखा है, ये बाहर नूं बड़ा भजदा है, इनू अपने अंदर ले जाना बड़ा औखा है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बाणी बाणी वारी वारी आवाज़ां मारदे ने, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। बस तू अपने घर दे विच आ जा, इस देही दे विच एक बारी आ ते सही, तैनूं सब कुछ मिल जाएगा। पर मनुख बाहरी दुनिया दे विच वारा भजदा है, अंदरूनी दुनिया दे विच जाके ये राजी नहीं है। क्योंकि ज्यों ही अपने अंदर झात मारदा है, अपने अंदर जाता है, तो इसनों सिवाए अवगुणा तो बिना दूजी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। तो फिर इस करके मनुख एकांत दे विच बैठ के जे नाम जपदा है जां इकल्ला बैठ के कुछ सोचदा है, तो जिंदगी के गुनाह इहदे चेते आ जाते हैं। इस करके इकल्ला बैठ के राजी नहीं, इनू संगी चाहिए, इनू अखबार चाहिए, इनू टीवी चाहिए, इनू रेडियो चाहिए, इसनों मोबाइल चाहिए, इसनों कोई आंढी गवांढी चाहिए, इसनों कोई रिश्तेदार चाहिए, इनू अपने बच्चे चाहिए ने जिहड़े दे कोल बैठ के। इकल्ला बह के राजी नहीं है, इकल्ला।
ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵੇਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਵਾ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਚੋਰ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਅਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਵਗਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਵਗਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਵਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 5-7 ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀ ਚਪਟਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਥੋੜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਭਨੀਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਖੁੰਡਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਸ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂਸ ਖੇਡਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਾਲੇ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਾਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡੇਰੀ, ਉਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਵਾਈ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਰਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਲੈਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਕੌਣ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ? ਖਿਸਕ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਅਕਸਰ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਠੋਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਕੱਚਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਕ ਜੇ ਫਿਰ ਅਗਾਹਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੱਕ ਜੇ, ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਲੈਤਾ। ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਮਹੰਤਤਾ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸਤਾ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਥੇਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂ, ਪੰਥ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2-4 ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਰਵਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਵੇਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।